Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमुहूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आगमनिगमसारौ सृष्टि संहारकारो वयसी नवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ शमनभयविनाशौ पापिनिस्तारयन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसादान्तः सहजबलभद्रेण बलिनां सुभद्रा मध्यस्थसकलशूर सेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय भेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। खाली शुभुनि बोली कहूले तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे परम करुणामय पतित पावन प्रातः स्मरणीय नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शील श्री भक्ति पुरी गोस्वामी गुरु महाजन श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांकर हेतुकी कृपा भिक्षा करुअछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस वैष्णव वृंद। मोबाइल डाटा it is okay working. What is say bring them on camera? What is writing? Someone writing bring them camera.
ओके ओके। तो गतकाली आमर अयोध्यार श्री भगवान रामचंद्रंकर जन्मभूमि एवं भूमि पूजा विषय टे आलोचना करथिले। धर्म एवं अधर्म संसार भितर द्वंद्व भाव रे देवता एवं असुर ये जो प्रवृत्ति अच्छी तांकर सबु समय रे ये सृष्टि भितर ये तार अंश अर्थ सब समय ये चलछि। ये जगत को जो तैयारी करा जाइछि एटा रहिया पई तैयारी करा जाइनि। ये जो जगत तैयारी करा जाइछि सृष्टि स्थिति प्रलय। सृष्टि अर्थ तैयारी कले किछि दिन रहिला आउ थरे सेठी प्रलय हो अर्थ परिवर्तन हो नष्ट हो पुणी आउ थरे तैयारी हो पुणी प्रलय पुणी पुणी हो जमी आम मानकर जन्म होउची किछि वर्ष रोचे पुणी मरी जाउची पुणी आउ थरे जन्म होउचंदी पुणी रोचंदी मरी जाउचंदी। से प्रकार संसार मध्य जो आम देखुचे जहाँ किछि चंद्र सूर्य नक्षत्र पृथ्वी आकाश समुद्र पर्वत जहाँ आम देखुचे एठी एवं जीव जगत जहाँ देखुचे से समस्त ए प्रकार तैयारी होउचंदी रहउचंदी एवं पुनः नष्ट हो जाउचंदी आउ थरे तैयारी होउचंदी। आको अन्य प्रकार बुझी हबो एगुड़िक सब सूक्ष्म स्थूल होउचंदी एवं पुनः स्थूल सूक्ष्म हो जाउचंदी। जेमती मंजीरु गछ होउची गछरु पुणी आउ थरे मंजी होउची गछ मरी जाउची पुनः मंजीरु आउ थरे गछ होउची आउ थरे मंजी होउची आउ थरे पड़ुची। ए प्रकार जो धर्म ए जगतर ए जगत तैयारी होइछि से प्रकार ए फर्मुला रे तैयारी होइछि। सेथिपई आमे माने मध्य से भितर अच्छे आमे मध्य से गति जाऊे या जानिया दरकार। आ मुझे खाई पी सब रही केवे मरविनी रही सब बंदोबस्त करी बोली जदि भावी करेंगे ताहले भूल हो रहा व्यवस्था नहीं रोटी ये रहा व्यवस्था नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम एटा गोटे ड्रामा एटा गोटे नाटक भवरंग भूमि बोली याकू कह रंगमंच बोली कहते लीला क्षेत्र बोली कह लीला क्षेत्र लीला भूमि एटा गोटे लीला क्षेत्र लीला भूमि लीला अर्थ नाटक नाटक क्षेत्र नाटक भूमि गोटे रंगमंच गोटे ये सबुबले चलते। एबे किए गोटे माँ पेटू जन्म हो बाहर की आउथो एबे किए गोटे मरुथो क्या गोटे पोड़ा होथो क्या गोटे आउ थे किए दुख सुख हो मरीगली श्वास प्रश्वास बंद हो आउ किए गोटे मोर भाया किए ना बोली युद्ध करने भारी पड़ुथो झगड़ा करने जाइथो सबुटे चली कूड़े वर्षा हो कूटे खरा हो कूटे शीत हो कूटे सकाल हो कूटे दिन 12टा हो कूटे संध्या हो कूटे राति अधा राति शोई ये सबू एमती चलती संसार भितर ता भितर आगे जन्म होती ता भितर मरुचंदी ये कृष्णकर ये मिराकल ये प्रकार सृष्टि ता भितर जे जोटे रही सी बोलचे मु ठीक अच्छी मोर सब ठीक अच्छी आ जो जा ठीक नहीं कि ठीक करा हम आ जो जा मत विरोध करमती नष्ट करा पड़ो ये माया रे भगवान मोहित होगी ताकू न जापारी सत्य को समस्ते जन्म मरण चक्र भितर चलती। मनुष्य जीवन रे भगवान तांको ये सत्य को बुझापी
सत्य ज्ञान सत्य शास्त्र को देइचंदी से प्रकार बुद्धि देइचंदी ज्ञान देइचंदी विवेक देइचंदी एवं साधु रूप रे मध्य कहंती भगवान पठांती तांको पठेकी मध्य तांको बुझांती जो माने से प्रकार सुकृतवान थिबे अनुभवी थिबे ताकू जानी बुझी से माने की प्रकार उद्धार होगी से माने करिवे ये ता भितर साधारण आम मानकर जानिबा ज्ञातव्य विषय अस्तु आमे एकादश स्कंदर भागवत धर्मर द्वितीय अध्यायर शेष श्लोकटी जो प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म स भवती भागवत प्रधान उक्त ये जो पद पादटी आम रही आलोचना करछे सेठी कंटिन्यू करछे जो प्रणय रसना बोली कहले भागवत धर्म तो भक्ति धर्म किंतु अनेक प्रकार भक्ति कथा कहले पूर्वे उत्तम भक्ति मध्यम भक्ति कनिष्ठ भक्ति प्राकृत भक्ति इन सब कहले वैष्णव प्रधान वैष्णव अग्रगण्य वैष्णव हरिंकर प्रिय ये कथा सब व्याख्या करी कहले आम आलोचना करिजे किंतु एठी जो आउ गोटे कहीदेले शेष प्रणय रसनया हृदय धृतांघ्रि पद्म हाँ हरि तांकर हृदय भगवान केबेले छाड़िकी जाती तांकर प्रणय रूपक रजुरे बंधन होकर था ये कहले भक्तिर महात्मा कहले भगवान मध्य निजे स्वयं सम्मुखें कही अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र द्विज मु मोर भक्तरे भक्ति मु भक्तिवश्य पुरुष भक्तिरी भक्तजन प्रिय साधु भी ग्रस्त हृदय साधु माने भक्त माने तांकर शुद्ध भक्ति द्वारा मोर हृदय को से माने वश्य कर दियंती आ अन्यत्र कहले सत सत स्त्रिय सतपति यथा सती स्त्री तार पति को जमी वश्य कर दिए से प्रकार मते मध्य भक्त माने सेवा द्वारा मध्य वश्य कर दियंती एक निज मुखरी से कहते आ भगवान तो भक्ति कथा महात्मा जगत भितर सर्वत्र अच्छी ए विषय प्रसंग रे समस्त लीला कथा आमे माता यशोदा भगवान को की प्रकार बांधिदेले तांकु बांधिबो कि तांगर आदि नाई कि अंत नाई जेते दौड़ी गंठेले किछि हेलानी शेषरे किंतु भावरी बंधन हेले प्रणय रसनाया प्रणय रजु द्वारा बंधन हेले ये जो प्रणय रसना बोली कहले भक्तिर भाव ए विषय रे अनेक समस्त लीला कथा को बुझिया दरकार प्रीति भाव संसार में सब बंधन होकर पड़ी था से ये अनित्य माया एजाक सब भय संयुक्त सब भय सब इत्यादि थिले मध्य किंतु समस्ते से बांधि पड़ी था कहीं यहाँ स्वरूप अच्छी तार आत्मारे आत्मारे प्रीति करवा लोक मान सहित भाव रे रहिबा आनंदटी पाइबे से वस्तुरे आनंद बेसी नहीं किंतु भाव रे आनंद बेसी थाए वस्तु कौन धर्य खाइबा सुख अच्छी तुमको किए गोटे गल को बंधु घर गल कि क्या घर गल कूटे गल तुमको सी आणिकी तुमको बहुत प्रकार खाया पीवा देले तैयारी करी किंतु व्यवहार रे कथबार्ता प्रीतिर सहित जदि न करिवे खाईपारे आनंद पाइबनी किए गोटे पेटुटे होते भोक रही खाई न जोड़ा बोलिकी षंड भाया पलि बोले पल ना कौन षंड को मड़ेले से जोड़ा खाइला चलला सी को प्रीति मृति जानूची ताकू मध्य प्रीति देले आउरी टे भल नहीं किंतु भावुक लोक माने रसिक लोक माने से माने तो अभाव हेले व्यवहार ठीक न कले से
ସେମାନେ ତ ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବୀ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଖାଇବାଟା ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ଖାଇଦେବେ। ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବେନି। ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଦୃଷ୍ଟି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲା ଜଣେ, ଦେଖିକି ତାର ମୁହଁ, ତାର ଆଖି, ତାର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣି ହେଇଯିବ ନା ଜାଣି ହେବନି? ଜାଣି ହେଇଯିବ ନା? କି ସେ ଅନଉଛି କେମିତି, ତା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗିରେଇକି ସେ ଅନେଇଲାଣି, ବୋଇଲେ କ'ଣରେ ଗିରେଇକି ଅନେଇଲାଣି ବୋଇଲେ ନାଇଁ କି? କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ନରମରେ ଟିକେ କଥା କହିବ, କେମିତି ଆସିଲ, କ'ଣ ଆସିଲ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ଏଇପଟେ ଦେଖିଲାଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମା ଭଳିଆ କହିଦେବ ବୋଇଲେ କ'ଣ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କୋମଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି। ବୁଝିଲ? ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, ମଣିଷର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ରସ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ। କଥା କହିବା କେମିତି, ଦୃଷ୍ଟି ଅନେଇବ କେମିତି, ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼ୋ ବଡ଼ କରିକି ଏମିତି ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ ବୁଲୁଥିବ ସତେକି ୟାର କେଉଁଟେ କ'ଣ ହଜିଯାଇଛି, ବୋଧେ ଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲେ ହସ ହସ ମୁଖ ଥିବ, ମୁହଁଟା ମଧ୍ୟ ହସ ହସ ମୁଖ ଥିବ, ଭାବଟା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡା କରି ବଇଥିବ, ବୋଲେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ? ଏସବୁ ମୁହଁରେ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଦେବେ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତା'ର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବଟି ରହିଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚାଲିଚଳନ ଢଙ୍ଗରୁ ମୋତେ ଜାଣିଦେଉଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି, ବୁଝିଲେ? ବସୁଛି କେମିତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କରୁଛି, ଅନଉଛି କେମିତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ହାବ ଭାବ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଦୃଷ୍ଟି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେମିତି ଭାବ ନଥିଲେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା'ର ଭାବ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଭାବୁକ ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଭାତ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଟିକେ ଥିଲେ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ପ୍ରୀତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ଅବଶ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର, ସେ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବରେ କିଏ କିଛି ଦିଏ, ନିଜ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଲେ, ପତ୍ର ଢେଉ, ଫୁଲ ଢେଉ, ଫଳ ଢେଉ, ପାଣି ମନ୍ଦେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଖାଏ ବୋଲି କହିଲେ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି, ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି। ବୁଝିଲ? ତଦହଂ ଭକ୍ତି ଉପହୃତମ୍, ତାର ଉପହାର ମୁଁ ତାକୁ ଅସ୍ନାମି ପ୍ରଯତାତ୍ମନଃ, ମୁଁ ତାକୁ ଅସ୍ନାମି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଖାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ୍ଷୁଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ରହି କ୍ଷୁଧା ତାଙ୍କର ଆସେ, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଅତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଆକୁ କହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା, ଜନ୍ମ ଲୀଳା। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ ତିନିଟି କୁହାଯାଉଛି।
जन्म स्थिति आ मरण आपको 6टी प्रकार 3टी को 6टी कर जन्म स्थिति रहिला जन्म होला पर मरीगले तो किसी हेनी जन्म होला पर रहिला स्थिति रहिला तापर वृद्धि बढ़िला सी जन्म स्थिति वृद्धि विपरिणाम क्षय एवं मृत्यु तार बढ़िला पूर्ण होगा आउ थे क्षय है मला आउ थे जन्म है या षढ़ उर्मी बोली कहुई उर्मीर अर्थ साधारणतः तरंग उर्मीर अर्थ तरंग ये शरीर भितर ये प्रकार तरंग अर्थ अवस्था आसिक पहुँचे अवस्था जन्म है जन्म हो जदि मरीगला तार युवक हम केत बुढ़ा हम केत सी आ जन्म होती मरीगला आसी युवक केत हम सी बुढ़ा हम कौन ता लिस्ट गुड़ा गायबनी जन्म है पर रही रहीकि बढ़ वृद्धि हम वृद्धि है पूर्ण हो शरीर जोटा कि यौवन अवस्था कह यौवन अवस्था हेले तापरे रहिला यौवन मत केते दिन कंट्रोल केते वर्ष रोची तापरे धीरे धीरे क्षय अवस्था आसी पहुँचुची बुढ़ा अवस्था आसी पहुँचु बुढ़ा अवस्था आसिक पहुँच तारू मृत्यु मरण हम छड़ उर्मी बोली कह 3टी अच्छी ता भर जन्म स्थिति प्रलय ए संसार रे जेते रही जड़ एवं प्राणी स्थावर जंगम ये समस्ते भितर अच्छा ये शक्ति हूँ से प्रकार काल द्वारा ताकू भगवान कर गोटे लीला चलती यहाँ लीला टी जो ये कहीं एमती कर यार चमत्कारिता से प्रकार आर मत चमत्कारिता अच्छी जोटा कि वैकुंठ रे नाई बुझल खाली सब जगह तो निंदा कल हेनी भगवान सृष्टि कर बुझल सब जगह तो दोष बोली कहले हम ना दोष एवं गुण 2टी जगह अच्छी ना भगवान जिते तैयारी कर तार विशेषता अच्छी जोटी की वैकुंठ रे सेठी नाही वैकुंठ रे नित्य लीला स्थिर शांत एवं स्वतः सेठी स्वयं प्रकाशित सेठी संघर्षता नहीं किछि अभाव नहीं किछि यही जो आमर ये भोक अच्छी शोष अच्छी भय रही शोक मोह रही सब रही अंधकार शीत एटा थंडाटा ताकू गरम दिया सूर्यंगर गरम दिया गरम देले सेगुड़ा शुभ जोटी सूर्यंगर किरण पड़नी से बरफ तो हो ठंडा हो गरम दौरान लाइट दौरान यहाँ लाइट नदेले अंधकार ही रही अतः सेठी किंतु तार विपरीत सेठी नित्य सेठी स्वयं प्रकाश चेतनमय अच्छी किंतु एठी जो भगवान सृष्टि करछन्ती सृष्टि लीला एथिरे मध्य किछि चमत्कारिता अछि चमत्कारिता चमत्कारितार अर्थ कौन ना तुमको एक्साइटिंग लगे ओ आश्चर्य अच्छी नूतन नुआ किछि अनुभूति अच्छी ये प्रकार अच्छी से जोड़ा अच्छी तार मूल रे अवश्य विपरीत तार अच्छी विपरीत कार्य अच्छी अतः यही जगत रे यही लीला रे तार जो विशेषता अच्छी याकू मध्य भागवत रे इत्यादि रे अधिक बोली प्रशंसा करा जायछि वैकुंठ अपेक्षा अधिक बोली कहा जायछि
रूप गोस्वामी उपदेशामृतरे कहले वैकुंठात् जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यबुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुंडमपि राधा प्रेमामृत प्लावनाथ कुर्यादस्य विराजत गिरितटे सेवांग विवेकिन कह राधाकुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ कहले वैकुंठात् जनित बरा मधुपुरी वैकुंठ अपेक्षा मधुपुरी मथुरा हूँ श्रेष्ठ बोली कहले मथुरा अपेक्षा वृंदावन हूँ श्रेष्ठ कहीं ना मथुरा रे भगवान जन्म लीलाटी कले जन्म हेले छोट गोटे पिलाटी शिशु भाया हेले जिते बड़े जन्म होती जिते आविर्भाव होते ऐश्वर्य विग्रह तांकर देखले किंतु सेठी से पुनश्च गोटे शिशु हो गोटे जन्मजात शिशु जमी सेमती होगले सेमती होगले कौन करा भगवान षड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान लीला करने ये प्रकार जिते वसुदेव देवकी पाखे सी ए प्रकार हेले तो कूल धरले कि चुम्बन देले दुग्धपान करेले देवकी प्रथम तो स्तुति कले भगवान अवतार जिते हेले पूर्वजन्म कथा कहले 3 जन्मर कथा कहले एवं परे तांको कहले मु छोट शिशु हो मते नहीं कि तुम गोकुल रे छाड़ देकरी आस तांकर गोटे कन्या जन्म होती नहीं आसो ए प्रकार कहले कहीकि शिशु हो शिशुटी जो हेले हो जापर कौन है आ शिशुटी हेले कौन स्तुति करुँच नाई शिशुटी हेले ये जो वात्सल्य प्रेम प्रणय रसनया वात्सल्य प्रीति प्रणय सेते जाग्रत है देवकी कोल धरले स्तनपान करेले चुमला लिंगन कले बात्सल्य रसरे जो गुड़िक सब आनंद कथा वसुदेव मत धरले मने मने आनंदित हेले भगवान बोली तो जानते इे भगवान पिला छोट पिलाटी होगले कौन लगुथ तुम पाखे सिंधे तुम टी विचार कर कौन करत तुम धरिक कौन कर बाक्सरे रखी चाई पकई दे बोलता ना कौन यही भगवान प्रकट कर भावटी प्रथम तो देखिक विस्मय होगले आश्चर्य होगले अद्भुत रस प्रकट कले स्तुति स्तव कले से सब देवकींकर स्तुति वसुदेवंकर स्तुति अच्छी से ता पूर्वर ब्रह्मा आदि देवता माने आसी स्तुति कर गर्भरे थे प्रवेश होते किंतु एठी शिशु हेले कहीं जिते बड़े देवकी ठारू स्तनपान करैचंदी एठी भागवत वर्णना अच्छी केतेबेले जेतेबेले द्वारकारे थिले सेतेबेले देवकी मनरे बड़ दुख थाए ये तो संसार भितर माया भगवान माया ये तो लीला चलती तांकर जो 6टी पुओं को कंस जो मारिदी सबु से मन मन बड़ दुखी तांकु लोक माने निंदा करुले कौन सी लोकर जदि किसी क्षति हम ताल लोक माने तार कर्म को तार धर्म को तार व्यक्तित्व को समस्त को तांके घृणा करी गोटे दुर्भाग्य अच्छी तार गोटे कर्म भल नाई तार स्वभाव भल नाई ताकू यही प्रकार बंदी है विवाह अवस्था एमती बंदी है ता भर पुओ जाकू मारे स्वामी तार सहित बंदी रे पड़े मैंने ता भाग्य यही प्रकार अच्छी कौन खराब कर्म कर पाप कर्म कर फल भोग करा तो संसार कह सी कथा संसार लोग कौन जानी था सब तार पूर्व जन्मर कथा कौन
भगवान तांकु कहले भगवान कहले मध्य संसार लोक मानकर मुख तो बंद हेनी ये जोड़ा पाड़े कह पछरे पछरे तो कहे समस्ते घृणा करी अपमान करी से देवकीर मन भारी कष्ट होता है एवं ये संसार तो भगवान ये लीला दिने से माने शुणिले जे भगवान तांकर गुरुंकर मृतपुत्र को दक्षिणा देवाई यमलोकरू जाइए आणिकी देले भगवान श्रीकृष्ण लीला रे परिपूर्ण भगवत तत्व को प्रकट कर संसार धर्म काल धर्म ये जो रीति नीति संस्कृति जेते समस्त व्यवहारिक इत्यादि अच्छी से समस्त ऊर्धर लीला प्रकट कर के संभव ना मृत व्यक्ति मरी जाइए से केते मास हो गलानी केमती आसी था किंतु सी जानले ये भगवान अवतार ही लीला कर गोटे पुटी थी शांतिपनीर पत्नी गुरुमाता जानली ये तो साधारण लोक ना मोर साथ जानते कौन मागते किंतु पुत्र संगे थिले सेठी तांकु देखिकी संसार रे आनंद रे तांको दिन पड़ूला पुत्र शोकटा भूली जाइए एवं तांकर शेष होगा पाठ 2 मास भितर सब पढ़ी सारे पलि बुलूँ आउ थे दुख आसिक पहुँचब शेष कहले मोर पुत्र एमती जाइलु आम समुद्र को प्रवास रे से तीर्थ स्नान करूँ स्नान करू समुद्र पलैला पिलाटा नहीं आम दुखरे फेरिकी आइलु आ दुखरे पड़ी रहीचु आमर पिला टी आनी दियो दियो हो भगवान जाइए प्रथम समुद्र को गले ताउतर आउ थे जमपुर को गले आत्मा टी आनी से तो शरीर नथिला तार शरीर कौन रोची कि शरीर तो मरी जाऊँगी किंतु भगवान से शरीर तांको करैकी देले से शरीर तांकर जो जन्म होते मार पेटर जो आसला जो तांकर पिता मातांकर संस्पर्श जो जो संतान शरीर उत्पत्ति की आसला से शरीर नहीं से शरीर अच्छी कि तो मरी जाए एबे भगवान स्वयं से निजर शक्ति अचिंत्य शक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जह समर्थम स भगवान ये करवाटी को न कर दे पारे न करटा कर दे पारे सी होती भगवान कही जाऊ ताऊ गोटे भगवान टाइटल लिखिक पकईदे भगवान कहले जी भगवान तो भगवान से जो शरीर तांकर देह जो स्त्री पुरुषंग संजोगु आसला तांकर पिता माता गर्भरू जाता से शरीर ना सब मरी जाइए शेष हो जाता किंतु भगवान निजे स्वयं से शरीर से प्रकार आकृति से प्रकार गुण कर्म चाली चलन ढंग कथबार्ता जमती लुगापटा पिंधि जमती जहाँ जी बयस था जी आगे से पड़े धरी पड़े कौन सी भीतर भेद ना नले तो सी पुओ बोली भावी कि सी पुओ बोली तो भावी आउ गोटे क्या गोटे मॉडल भाया तैयारी कर आनी पुओ बोली कहीदे कौन हम तो से प्रकार होबार अच्छे जमती वृंदावन रे गोकुल रे ब्रह्मा जिते बड़े नहीं सब बाछुरी मानू आउ बछा बालक मानू से प्रकट हेले सब सेमती खाई जमती जार चाली चलन ढंग कथबार्ता स्वर सब आकृति विकृति सब से प्रकार थी कई जापारि ना वर्ष पर्यंत यही हूँ भगवान अचिंत्य लीला असमर्थ लीला अधोक्षज लीला जानिया दरकार
ତ ସେଠି ଭଗବାନ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତ ଦେବକୀ କ'ଣ କଲେ, ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ମଥୁରାରେ। ସବୁଦିନେ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଦେବକୀଙ୍କର। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସି, ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ କଥା ଯାକ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର କଂସ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଶିଙ୍କୁଳି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଲା, ଜନ୍ମ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାରିଦେଲା କହିକିରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଠି ସଂସାର ଭିତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଏ କ'ଣ ଅଛି ତ ତାକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା କରିବେ। କାହାର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ଯେତିକି କରିବେ ତା ଉତ୍ତରୁ ସେଇଟା କେମିତି ତାର କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି, ତାକୁ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ତା ଫଳଟା ସେମିତି ମିଳିଲା ବୋଲି କହିଦେବେ। ସେ କର୍ମ କରିଛି ସେମିତି, ତା ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଲା। ସେମିତିଆ ଖରାପ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଖରାପ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଦେବେ। ଏଇଟା ସହଜ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥିବ ବୋଲି, ଭଲ ହେଇଛି ଆହୁରି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲା କରିଥିଲା, ତାର ଆହୁରି ଏମିତି ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିବେ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାମଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାକୁ ସମ୍ବରାସୁର ଧରିକି ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର ସେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ, ପ୍ରସୂତି ଗୃହରୁ ଧରି ପଳେଇଲା। ସେ ଜଗିଥିଲା ସେଇଠି ଆସି, ଯେ ସେ ବର ମାଗିଛି। ଏ କନ୍ଦର୍ପ ତ ମହାଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତପସ୍ୟା କଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ହାତରେ ମରିବି, ଆଉ କାହା ହାତରେ ମରିବି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଦର୍ପ ତ ନାହିଁ, କନ୍ଦର୍ପ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅନଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। କନ୍ଦର୍ପ ଯିଏ କାମ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କାମ, ସ୍ମର, ମନ୍ମଥ, ମଦନ, ପୁଷ୍ପଧନ୍ୱା, ଆଉ ଅଙ୍ଗ, ଅନଙ୍ଗ, ଏସବୁ ନାଁ ଥିଲା। ଅନଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି, କାମ ଶକ୍ତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ରତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ତ କିଏ ଧାରଣ କରିପାରିବନି, କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତାଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେହଟି ଧାରଣ କରିକି ଆସିବ। ଏ ଦେହଟି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ସବୁ। ଏ ଦେହଟି ଏମିତି ସାଧାରଣରେ ଆସିବନି, କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, କେଉଁଠି ଦେହଟେ କରିଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ପିତା ମାତା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆସିବ ସିଏ। ଦେବତାମାନେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିକି ଯେଉଁ ରୂପ ଧରିପାରିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଲୀଳାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂସାର ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ, କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିବ। ଏ କଥା ସମ୍ବରାସୁର ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇକରି ସେ ଆସିବ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି ଜଗିଥିଲି, ସେଥିରେ ଥିଲା ନେବା ପାଇଁ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ଟିକେ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଲୀଳାଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉଥରେ କେମିତି ଟିକେ ଲୀଳାଟା ଚମତ୍କାରିତା ହେବ, ପୁଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଲ କରନ୍ତି
ନାରଦ ନଥିଲେ ଆଉ ନାଟକ ହେବ କି? ନାଟକ ନଥିଲେ ନାରଦ ନଥିଲେ ତ ନାଟ ହେବନି ବୋଲି କଥା ଅଛି। ନାଟୁଆ ନାରଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ବଡ଼ ନାଟୁଆ ନାରଦ, ଘରେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଦେଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଳି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଫେମସ୍। ତମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଦେଇ ନାରଦ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି କଳି ହେବାର ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୀଳା ଭିତରେ। ଲୀଳା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନହେଲେ, କଳି ନହେଲେ ଆଉ ଲୀଳାଟା ଦେଖିବ କିଏ? ସେ ନାଟକଟା ହେବ କାହିଁକି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ନାଟକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି, ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ବସେଇଥିଲେ। ବୀର ରସ ଅଛି, କରୁଣ ରସ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏଠି ସମ୍ବରାସୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେଇଠୁ ଦ୍ୱାରକା ଭିତରୁ କିଏ ଧରିକି ପଳେଇଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର। କୁଆଡ଼େ କିଏ ନେଲା, କ'ଣ ହେଲା କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି। ବଡ଼ ଚମତ୍କାରିତା ପଡ଼ିଲା। ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ, ଅକ୍ରୁର, ଅଗ୍ରସେନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱାରକା ଭିତରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ଧରି ପଳେଇଲା। କାନ୍ଦିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ, ଏ ଦେବକୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଜନ୍ମ ହଉ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଆର ମାରିଥିଲା କଂସ, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଆଙ୍କ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୋଷଟା ଦେଲେ, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ମା ହେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୋଷ ହେଇଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ହେବେ। ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା। କାନ୍ଦ ହେଲେ, ବସିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପିଲା ଯାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ମୋ କୃଷ୍ଣ ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଯାକୁ ମାରିଥିଲେ, ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ଯାକୁ କାହିଁକି ଆଣିବନି? ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ତ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲାବେଳେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ କର୍ମ, ଗୃହସ୍ଥ କର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଭାଗବତରେ। ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତି। 16,008 ରାଣୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ବିଚ୍ଛେଦରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି କାଉ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ବୋବେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଉଠି ପଡ଼ିବେ, କୃଷ୍ଣ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ, ପ୍ରାତଃ ହେଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରି ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଦାନ କରନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବସୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ ତମେ ତ ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇକିରି ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛ। ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ମରିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଦେଲ। ମୋର 6 ପୁଅକୁ ଯେଉଁ କଂସ ମାରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ମନଟା ଅତି ବିକଳ ହେଉଛି। ମୋ ମନ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ମୋର ସେ 6 ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସ, ମୋର ଦେଖିବା କହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପିତା ଗୁରୁ, ମାତା ଗୁରୁ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ସେଇଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା କଲେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ସୁତଳପୁରକୁ ଗଲେ।
ବଳିଙ୍କର ତାଙ୍କେ 6 ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଥିଲେ ସେଇଠି। ଏଇଠୁ ମରିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ମରିଚିଙ୍କର 6ଟି ପୁଅ। ଉର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ତିନି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇକି ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତୃତୀୟରେ ବଳିଙ୍ଗପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯାଇକି ବଳିଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଳି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସ୍ତୁତିସ୍ତବ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦ୍ୱାରକାରେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପୁଅ ତମର ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମରିଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ୟାରୁ ବଳି ଆଣି 6 ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ 6 ପୁଅଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଆଣିଲେ କେମିତି ଆଣିଲେ ନା, ଯେମିତି ଶିଶୁ ଭଳିଆ ଥିଲେ ସେମିତି ଆଣିଲେ। ବୁଝ, ସବୁ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ ଧାଡ଼ିକି ବାହାର କରିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଯେମିତି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ କଂସ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା, ସେମିତି ଏକା ରୂପଟି ତାଙ୍କର ଆଣିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ରସନୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭାବ, ପ୍ରୀତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କୋଳାକୁଳ କଲେ, ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ମୋର ପିଲାମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲା, କେମିତି ଆଣିଲ, କଲେ, କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ ବୋଲଛ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧରିକିରି କୋଳରେ ବସେଇକିରି ସବୁ କରିକି ଲଗେଇଲେ। ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଇଦେଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆସିଲେ, ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁକୁ ଧରି ପଳାଏ ଦ୍ୱାରକାରେ। ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଗାଇଲେ, ଦେଖ ତାଙ୍କର ହେଇଛି କେମିତି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ, ପାପୀ ବୋଲି ନାଁଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ପଳେଇଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମୋଚନ କରିଦେଲେ, ସେଇ ଅପମାନ ନିନ୍ଦାରୁ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ 6ଟି ତ ପିଲା ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ସେ ସ୍ତନପାନ କରେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସ୍ତନ, ପ୍ରାୟ ସଂସାରରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଷୀର ପାନ ନଥାଇପାରେ, ମରିଯାଇଥାଉଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ, ସତ୍ୱଂ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ବସୁଦେବ ଶବ୍ଦିତଂ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବସୁଦେବ, ଦେବକୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେଇ 6 ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ତନପାନ କରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧରାମୃତକୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ଦେଖିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ଦେବକୀ ପିଆଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ଶିଶୁ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ପାନ କରେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ହେଲା ଏଇଟା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଇକି 6 ଜଣ ଯାକ ଶାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପୁନଃ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସ୍ତନପାନ କରି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଠି ଅଧରାମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ପାଇଲେ। ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ତପଲୋକ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ମହଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ଦେବକୀ କହିଲେ କି ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକିରି ଆଗ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପୁଅକୁ ପାଇକିରି ଆଉ ଥରେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, କଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁଆଡ଼େ ପଳା ହାରିଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଯେଉଁ ନାଟକ ଲୀଳା ବୁଝିଲ, ତାକୁ ସତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋପନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, କିଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କାହାର କ'ଣ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଏବର ନାହିଁ, ସେଇଟା ପୂର୍ବର ସେ କର୍ମ ଅଛି, ସେଇଟା ଯାହା ରହିଛି। ଇଏ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ରହିଥିଲେ ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସେମିତି ସେଇଠି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଦେବକୀ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ, ସଂସାର ମାୟାମୟ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ତୁମର ମାୟାରେ ସଂସାର ସମସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସବୁ ଭୋଳିତ ହୋଇକରି ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନାରଦ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପରେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ମଧୁର ପ୍ରୀତି, ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ପତି ପତ୍ନୀ, ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ଭାବ, ସଖା ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦାସ ଏବଂ ସଖା ସଖୀ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୀତି ଭାବ, ସେଇ ଭାବଟି ହିଁ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରଣୟ ରସନୟା, ପ୍ରୀତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ମୋହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋହ ସଂସାର ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବ ରୂପକ ରଜୁ, ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଜୁରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏ ହେଉଛି ଭାବ ବା ରସ। ଏ ଭକ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁଗା, ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁଗା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଭାବଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହଟେ କଲେ ଯାଇକରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଦିଆ ନିଆ ଏମିତି କରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ଉତ୍ତର ଆଉଥରେ ଆମର ବୈଦିକ ସମାଧାନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରିକି ତାଙ୍କର ଲୁଗାକୁ ଆଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବନ୍ଧା ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସମ୍ବନ୍ଧଟା କରିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ସମଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାବଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ସବୁ ଦାସ ଦାସୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରୀତିରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭାବ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବତ ସ୍ମରଣ କରି, ତାଙ୍କର ନାମ କରି, ତାଙ୍କ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟା ଯୋଗୀ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ପାଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନେ ତ ଭଗବତ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ସେବା ବି ପାଆନ୍ତି। ଅସ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି। ଆଜି
बंद करवा प्रसंग क्रमे ये जो प्रणय प्रीति कथा कहते से विषय ही आलोचना करुचे आउरी मध्य करवा अन्य रसरे कि प्रकार ये भाव व्यक्त होती सबु भक्त मान भितर सबु चरित्र वर्णना करा जायछि सेथिरे स्वल्प समय भितर आम आलोचना करुचे तत्व तात्विक भाव रे समस्ते बुझीपारी निज निजर संबंध भाव द्वारा भगवान को भक्ति करिकी तमे तार लाभ उठे पारियो बुझीपारियो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि अंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।